Good morning, dear students. Today we are going to see the geography fourth lesson. Okay, well, the name of the lesson is agriculture. Okay, so first in agriculture we are going to see about types of farming. Okay, what does mean by farming? Farming means cultivating many crops. The farming is the backbone of every country. Okay, the cultivation methods depend upon the characteristics of physical environment. Okay, cultivation அப்படிங்கிறது வந்து it means what are the things we are cultivating. ஓகேவா, ஒரு சீட் ஒரு இதை வந்து வளர்க்குறதுக்கு பேர் தான் கல்டிவேஷன். ஓகேவா, ஸோ அது வந்து இட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் சவுத் இந்தியா, இட் இஸ் அ ஹாட் ஏரியா. இஃப் யூ டேக் நார்த் இந்தியா, அது வந்து ஒரு சம்வாட் கூலஸ்ட் ஏரியா. ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் know how and social cultural practice. Farming varies from substance to commercial type. Farming வந்து it was substance type and also to commercials. அதாவது வந்து வீட்டு தேவைக்காகவும் we used to do farming. For commercial purpose also we will used to do farming. Okay, in different parts of India the following farming systems are practiced. There are so many in our India. There are so many farming systems are practiced. Okay, the first one, primitive substance farming. Okay, it is slash and burn agriculture. It is called as slash and burn agriculture. What the farmers will do means they will clear a patch of land and produce cereals like pulses. இது எல்லாமே they will use to produce. Okay, when the soil fertility decreases, farmers என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா the fresh patch of land, they use the fresh patch of land for cultivation. It is known by different names. Okay, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான நேம்ஸில் வந்து they will called. Okay, it is known as jhumming in northeastern states like it was called as jhumming. Okay, land productivity is low in this type of agriculture. அதாவது வந்து இந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் லேண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஓகேவா, திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மான்சூன். இது வந்து ஒன்லி மான்சூனை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி, அதாவது இஃப் ரெயின் கம்ஸ் ஆனால் அந்த க்ராப்ஸ் எல்லாமே நல்லா வளரும். ஓகேவா, திஸ் ஃபார்மிங் இஸ் ப்ராக்டிஸ்ட் இன் ஃபியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்த ஃபார்மிங் வந்து இன் அவர் இந்தியா ஆல்சோ தே ஆர் practicing in few parts. Okay, the first one we saw is primitive substance farming. Now the next one is intensive substance farming. Okay, this type of farming is practiced in areas of high population. Okay, high population areas la da in the farming வந்து they are practicing. Okay, it is labor intensive farming. Okay, அதாவது என்ன அப்படின்னா labor intensive. இதுக்கு வந்து லேபர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Where high doses of chemical inputs, அதாவது வந்து அங்கே தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய கெமிக்கல் இரிகேஷனுக்கு வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. The next one is commercial farming. ஓகேவா, கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது வந்து திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் யூஸஸ் ஹையர் டோசஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இன்புட்ஸ். முதல் மாடர்ன் ஒய்ஹெச்வி சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இண்டஸ்ட்ரிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன் திஸ் கமர்ஷியல், ஏன்னா கமர்ஷியல் அப்படிங்கிறதே வந்து இட் இஸ் ஃபார் செல்லிங். ஓகேவா, ஸோ இந்த ஃபார்ம்ஸில் தே வில் யூஸ் ஹெச்ஒய்வி சீட்ஸு, கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர், இன்செக்டிசைட்ஸ். இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து டு அப்டைன் ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஓகேவா, ஸோ மெயின்லி என்ன அப்படின்னா plantation is a type of commercial farming. Plantation அப்படிங்கிறது வந்து it's a type of commercial farming. It will grown in a large area. Plantation covers large tracts of land. Okay, நிறைய லேண்டை வந்து கவர் பண்ணும் using capital intensive inputs and with the help of migrant labors. அதாவது it is all the produce used in raw materials. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டீ, காஃபி, ரப்பர், சுகர் கேன், பனானா, இது எல்லாமே வந்து என்னது கமர்ஷியல் க்ராப்பிங். ஓகேவா, ஸோ கமர்ஷியல் க்ராப்பிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் த கமர்ஷியல் பர்பஸ். ஸோ தட் தே வில் யூஸ் இன்செக்டிசைட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு, அந்த ப்ரொடியூஸை அதிகமாக பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா, ஸோ ஃபார் we saw types of farming. What are they? The first one, primitive substance farming. The second one, intensive substance farming. The third one, commercial farming. Okay, next one, cropping pattern அப்படிங்கிறது வந்து சீசன் வைஸாக எப்படி வந்து க்ராப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, there are 3 cropping season. ஒன்று வந்து ராபி, காரிஃப், ஜெயித். ஓகேவா, என்னதுன்னா ராபி, காரிஃப், ஜெயித். ஓகேவா, ராபி அப்படிங்கிறது வந்து
ஷோயிங் சீசன் வந்து வின்டர் ஃப்ரம் அக்டோபர்லேருந்து ராபியில் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சீட்ஸை ஷோ பண்ணுவாங்க. ஹார்வெஸ்டிங் வந்து சம்மர் ஃப்ரம் ஏப்ரல் டு ஜூன். இம்பார்ட்டன்ட் க்ராப்ஸ் வீட்டு, பார்லி, இதில் ரைஸ், இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் க்ராப்ஸ். ஓகே, ராபியோட சீசன் வந்து வின்டர் ஃப்ரம் அக்டோபர்லேருந்து. ஹார்வெஸ்டிங் சீசன் வந்து சம்மர் ஏப்ரல் டு ஜூன். ஓகே, ஸோ next, major crops in India. Major crops in India na a variety of food, non-food crops are grown in parts of India. நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட் க்ராப்ஸ் வந்து இருக்குது. இட் டிபெண்ட் அப்பான் த வேரியேஷன் இன் சாயில். ஒவ்வொரு சாயிலுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான க்ராப்ஸ் இது வந்து இதாகும். சரியா? ஸோ நம்ம இந்தியாவோட மேஜர் க்ராப்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரைஸ், வீட்டு, மில்லட், pulses, tea, coffee, sugar cane, oil seed, cotton, jute. இது எல்லாமே என்னது? இது are the major crops in India. Okay, again I am saying rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, sugar cane, oil seeds, cotton and jute. These are the major crops in India. First we are going to see about rice. Okay, rice is the main food of South Indian. Okay, it is a kharif crop. Okay, rice is a kharif crop. It requires high temperature and high humidity with annual rainfall above 100 cm. இதுக்கு வந்து high temperature வேணும், high humidity வேணும், annual rainfall 100 cm இருக்கணும். India is the second largest producer of rice after China. Okay, India தான் second largest. So first largest வந்து China. Okay வா? It is grown in plains of northeastern coast of India and coastal areas of Dialectic. Okay, இங்கே தான் ரைஸ் வந்து க்ரோன் அப் ஆகுது. ரைஸ் வந்து இட் இஸ் அ kharif crop. இட் ரெக்வர்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை ஹியூமிடிட்டி, ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் வந்து 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரைஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வீட் வந்து என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ ராபி க்ராப். ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா இட் ரெக்வர்ஸ் கூல் க்ரோயிங் சீசன் அண்ட் பிரைட் சன்ஷைன் அட் த டைம் ஆஃப் ரைப்பனிங். ஓகேவா? அது வந்து சீசன் வந்து கூலாக இருக்கணும் வளர்கிற டைமிங்கில். அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற டைமிங்கில் பிரைட் சன்ஷைன் வேணும். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து 50 சென்டிமீட்டர் டு 75 சென்டிமீட்டர் வந்து ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் இருந்தால் போதும். கங்கா, சட்லஜ், நார்த் வெஸ்ட்டு, பிளாக் சாயில் ரீஜன் இங்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து it was the main zone where wheat is growing. Okay, it is the second most sterile crop after rice. Wheat is the second most sterile crop in north and northwestern India. Next one, millet வந்து ஜோவர், பாஜிரா, ராகி, இதெல்லாம் வந்து important millets grown in India. These are known as coarse grains and have a very high nutritional value. இதில் வந்து நல்ல நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஹையாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஜோவர் அப்படிங்கிறது தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து மில்லட்டோட டைப்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் இது வந்து இட் இஸ் அ ரெயின் ஃபீட் க்ராப். மோஸ்ட்லி இது வந்து எங்கே அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா இங்கெல்லாம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் மெய்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ kharif க்ராப். இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து 21 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து 27 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருந்தாலே இட் வாஸ் க்ரோன் வெல். இது வந்து ஓல்டு அலுவியல் சாயிலில் வளரும். இட் யூஸ்ட் போத் அஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபூடர். ஓகேவா? மேஜர் இது வந்து கர்நாடகா, மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் Telangana. Okay, so the remaining we will see in the next class. Okay, so today we are seeing about types of farming and what are the type: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming, and example வந்து டீ, காஃபி, ரப்பர், சுகர் கேன் அண்ட் பனானா. அப்புறம் க்ராப்பிங் பார்ட்னு பார்த்தா ராபி, காரிஃப், ஜயத். ராபியோட வந்து ஷோயிங் சீசன் வந்து வின்டர், ஹார்வெஸ்டிங் வந்து ஏப்ரல், ஜூனு. இம்பார்ட்டன்ட் க்ராப்ஸ் வீட், பார்லி. ஓகே, மேஜர் க்ராப்ஸ் இன் இந்தியா என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ரைஸ், வீட், மில்லட், பல்சஸ், டீ, காஃபி, சுகர் கேன், ஆயில் சீட்லாம் பார்த்தோம். ரைஸ் பற்றி பார்த்தோம். ரைஸ் வந்து இட்ஸ் அ kharif க்ராப். இது 100 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபாலில் தான் வளரும். இது வந்து இந்தியாவோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் தான் ரைஸ். அடுத்தது வீட் வந்து இது ராபி க்ராப். இது வந்து கூல் க்ரோயிங் ஏரியாவில் தான் வளரும். ஆனால் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரைட் சன்ஷைன் வேணும். 50 சென்டிமீட்டர் டு 75 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் வந்து இதுக்கு எனஃப். ஓகே, மில்லட்டோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா ஜோவர், பாஜிரா, ராகி. ஓகே, மெய்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ kharif crop. இது வந்து 21 சென்டிகிரேட்லேருந்து 27 சென்டிகிரேட் வரைக்கும் வளரும். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ.